Hello, my dear students. Good morning. How are you? I hope everybody fine at your home. Today's subject is Buddhist religion and moral education. So today I discuss with you about Pravarana Purnima from chapter 7. Okay. So my dear students, please everybody take out your religious book and take out your CW copy. So today our topic is Pravarana Purnima. Please look at the board and write down. Pravarana Purnima. Pravarana Purnima. Purnima. Chapter 7. Okay. So, what is Pravarana? Pravarana কি? তাহলে আমরা দেখি Pravarana কি? Open at page 66. Page 66. Okay. Page 66. Listen carefully. Pravarana Purnima. Pravarana Purnima is celebrated in the month of Ashin. Ashin মাসে অনুষ্ঠিত হয় Pravarana Purnima. The full moon day of the month Ashin is the Pravarana Purnima. অর্থাৎ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা হচ্ছে Pravarana Purnima. Some important events in the life of Gautama Buddha are also related to this full moon day. অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে এই দিনটির সাথে. For example, on a day like this, Buddha came back from the Tabotimsha heaven. Tabotimsha pronunciation, in Pali pronunciation Tabotimsha, but in Bangla we say Tabotimsha Swarga. Tabotimsha heaven after pressing Abhidhamma to his mother and the Devas. অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ তাবতিংশ স্বর্গ থেকে গমন করেছিলেন অর্থাৎ করেছিলেন এই কারণে তার মা এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে অভিধর্ম দেশনা দেওয়ার জন্য. On this day, a full moon, the 3 months Varshabhasha of the Bhikkhus is completed. 3 মাস বর্ষাবাস যাপন করেন. On this full moon, the Buddha gave advice to the Bhikkhu Sangha, "O Bhikkhus, go and move around everywhere for the sake of the blessings and welfare of all the living beings." অর্থাৎ তোমরা যাও, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো. কি বলছে? Does it mean it the religion where there is blessings at the starting, at the middle and at the end? যে কল্যাণ আদিতে অন্তে মধ্যে থাকবে, তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো, তোমরা সেগুলো কি করো? প্রচার করো বলছে. This full moon day is called the Pravarana Purnima. এই কারণে এটিকে বলা হয় Pravarana Purnima. The word Pravarana means satisfaction or fulfillment, to hold festival, to welcome, to forbid, etc. অর্থাৎ ইচ্ছার প্রকাশ, উৎসব, বরণ করা, বারণ করা, এই সব কিছুই Pravarana অর্থ. To welcome all the good and to forbid all the bad is the Pravarana. অর্থাৎ ভালোকে গ্রহণ করা এবং অকুশল কর্মকে ত্যাগ করা হচ্ছে Pravaranaর কি? Pravaranaর বৈশিষ্ট্য. অর্থাৎ এই দিনে আমরা কুশল কর্ম জিনিসকে গ্রহণ করব, পুরানো যা আমাদের ক্ষোভ ভুল ভ্রান্তি রয়েছে সেগুলোকে আমরা কি করব? ত্যাগ করব নিজেদের সমঝোতার মাধ্যমে. The Pravarana is said to the Buddha is the day of joy for the Buddhist, also because of the completion of Vashavasha and beginning to another
গ্রেট ফেস্টিভ্যাল কঠিনা চিবরা দানা। প্রবারণা পূর্ণিমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওই দিনের পর থেকে কঠিন চিবর দান উৎসব আরম্ভ হয়। বিকজ অফ দ্য completion of Basha, the beginning of the Kothina Chivaradana, to achieve purity by apologizing for wrong deeds, the return of Buddha from the Tabutimsha heaven after pressing Avidhamma, demonstrating twin miracles, etc. The Pravarana Purnima is one of the memorable festivals. অর্থাৎ বুদ্ধ তার মাতা এবং দেবতাদের ধর্মদেশনা দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি যমবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছিলেন এই দিনে। এই জন্য প্রবারণা আমাদের কাছে অত্যন্ত অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ। নেক্সট, প্রবারণা পূর্ণিমা ইজ এ জয়ফুল ডে। দ্য স্কাই ল্যাম্পস আর ফ্লোন অন দ্য অকেশন। কি এই দিন আমাদের খুবই উৎসব মুখর দিন। এই দিনে আমরা কি করি? ফানুস উড়িয়ে থাকি। স্কাই ল্যাম্পস বলা হচ্ছে কি, স্কাই ল্যাম্পসও বলতে পারি আমরা, ল্যান্টার্নসও বলতে পারি। Especially for making sky lamps with paper and sticks, the joy starts in the Buddhist villages a few days earlier. কিছুদিন এই পূর্ণিমা শুরুর কিছুদিন আগে থেকে গ্রামে কি হয়? ফানুস বানানো শুরু হয় রঙিন কাগজ দিয়ে। The festival of flying sky lamps starts after the evening prayer and candle offerings. অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় ফানুস উড়ানো হয় এবং বাতি ক্যান্ডেল অফারিং মানে কি বাতি দিয়ে এটিকে উদযাপন করা হয়। মেনি পিপল অ্যারেঞ্জ দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ ফ্লাইং স্কাই ল্যাম্পস অ্যাট দেয়ার হোম ইয়ার। তাদের উঠোনেও অনেকেই কি করে? মোমবাতি প্রজ্বলন করে থাকে। দ্য পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ ইনক্লুডিং বুদ্ধিস্ট, নন বুদ্ধিস্ট, চিলড্রেন, elderly, male, female participate in the festivals and enjoy the flying of sky lamps. অর্থাৎ কি বৌদ্ধ, যারা বৌদ্ধ ধর্ম নয়, ছোট বড় শিশু সবাই কি করে? এই ফেস্টিভ্যালে যোগদান করে থাকে। The colorful sky lamps are flown with music and dancing. অর্থাৎ এই যে রঙিন ফানুসগুলো উড়ানো হয়, মানুষ কি করে? কীর্তনের মাধ্যমে নেচে গিয়ে এটিকে তারা কি করে? আকাশে উড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে এই দৃশ্যটি দেখা যায়। The sight is beautiful so to watch in the evening. সন্ধ্যায় এটি দেখতে আসলেই খুবই আনন্দদায়ক। Thus the Pravarana Purnima festival becomes universal. এই কারণে এটি আমাদের কি? ঐতিহ্যবাহী, আমাদের কি? অত্যন্ত আমাদের কাছে এটি অর্থবহ। The teaching of the observing this full moon day is to wish and try to be faultless and innocent always, like the bhikkhus, as they apologize to each other for their wrong deeds, if any sitting inside the sima. অর্থাৎ তারা কি করে? ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে যে ভুল ভ্রান্তিগুলো সেগুলো তারা কি করে? মুছে ফেলে, নিজেদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। This is process to self purification. Through this the mind becomes holy and it helps to again self confidence. এটি আমাদের কি করে? সেলফ কনফিডেন্স বাড়িয়ে দেয় এবং পবিত্রতা রক্ষা করে। We should also apologize to each other for our fault if any. যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে সেগুলো আমরা কি করি? ক্ষমা করে দিই এবং বন্ধুত্বসুলভ আচরণ দ্বারা এটিকে আমরা কি করি? এই দিনটিকে বরণ করি। Through this the good relations grow up and the anger, the violence disappear. Okay? অর্থাৎ মনে রাগ এবং হিংসা দূর হয়। ওকে, তাহলে এই প্রবারণা পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য কি, কিভাবে উদযাপিত হয়, ভালো করে তোমরা রিডিং পড়বে। এখন বলবো, এখানে আমি একটি উদ্দীপক লিখেছি, তোমরা একটু উদ্দীপকটি দেখো এখানে কি লিখেছি এবং এটি পড়ে বুঝতে হবে যে এটি কোন পূর্ণিমাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে এবং কোন পূর্ণিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে। The completion of Basha ends on Ashwini Purnima. The festival of Kothina Chivaradana is celebrated from the day after this full moon. অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে কি হয়? যেই কঠিন চিবর দান উৎসব শুরু হয়।
দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ কঠিনা চিবরদান ইজ সেলিব্রেটেড ফর এ মান্থ। 1 মাস ধরে কঠিন চিবর দান চলতে থাকে, অর্থাৎ আরম্ভ হয় কঠিন চিবর দান। অন দিস ফুল মুন ইভিনিং sky lamps are made of colored paper and blown in the sky. এই দিনে ফানুস বানানো হয় রঙিন কাগজ দিয়ে এবং আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটি কোন পূর্ণিমাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অবশ্যই আশ্বিনী পূর্ণিমা, যেই পূর্ণিমাটি সংঘটিত হয় সেটি হচ্ছে প্রভারণা পূর্ণিমা। তাহলে আমরা বলবো এটি প্রভারণা পূর্ণিমাকে নির্দেশ করছে। ভালো করে দেখো তোমরা বোর্ডে। ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটি সেটি আমি দিয়েছি, হোয়াট ইজ এ রিলিজিয়াস রিচুয়াল, অর্থাৎ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কাকে বলে। সো এটির আনসার তোমরা এভাবে লিখবে, দ্য ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড রিচুয়ালস হুইচ ক্যান বি অবজার্ভ ইন এনি টাইম অফ দ্য ইয়ার আর কল্ড দ্য রিলিজিয়াস রিচুয়ালস। অর্থাৎ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বছরের যে কোনো সময়ে কি হয়, করা যায়। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য রিজন ফর গৌতমা বুদ্ধস অ্যাসেনশন। অ্যাসেনশন মানে হচ্ছে আরোহণ অথবা গমন, অর্থাৎ যাওয়া। টু তাবতিংশ হেভেন, অর্থাৎ তাবতিংশ স্বর্গে গমন করার কারণ কি, যাওয়ার কারণ কি। সো ইউ ক্যান আনসার দিস, এভাবে করতে পারো। গৌতমা বুদ্ধ ascended to the Tabotimsho heaven to praising Abhidhamma, his mother and the devas. অর্থাৎ তার মাতা এবং দেবতাদেরকে অভিধর্ম দেশনা করার জন্য তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, তাবতিংশ স্বর্গে তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন ধর্ম দেশনা দেওয়ার পরে। নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটি আছে সি, এটিকে আমরা এভাবে দিতে পারি, তোমরা একটু ভালো করে দেখো এবং লিখে নাও। সি হিসেবে আমরা যে প্রশ্নটি করতে পারি, সেটি হচ্ছে হুইচ পূর্ণিমা, হুইচ পূর্ণিমা is noticed in the stain, অর্থাৎ উদ্দীপক, স্টিমুলাস দিতে পারো, এক্সপ্লেইন, হুইচ পূর্ণিমা ইজ নোটিসড, এখানে কোন পূর্ণিমার কথা বলা হয়েছে। অবশ্যই এখানে প্রবারণা পূর্ণিমার কথা বলা হয়েছে এবং এটির আনসার তোমরা পেজ 66 থেকে আনসার করবে। ভালো করে রিডিং পড়ার পরে তোমাদের মনের মতন করে সাজিয়ে আনসারটিকে তোমরা লিখবে। ডি, অ্যানালাইজ, অ্যানালাইজ দ্য স্পেশাল, analyze the special events of that full moon, অর্থাৎ কি, analyze the special events of that full moon, উক্ত পূর্ণিমার বিশেষ ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ কর। তাহলে এই পূর্ণিমার বিশেষ ঘটনাসমূহ কি, বিশেষ ঘটনাগুলো হচ্ছে গৌতম বুদ্ধ তাবতিংশ স্বর্গে গমন করেছিলেন তার মাতা এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা দেওয়ার জন্য। এই দিনে ফানুস উড়ানো হয়, এই দিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কুশল কর্মকে গ্রহণ করে অকুশল কর্মগুলোকে ত্যাগ করা হয়, নিজেদের মধ্যে মীমাংসা হয়। এই সমস্ত মূল কথাগুলো তোমরা এই প্রশ্নের মধ্যে, আনসারের মধ্যে এভাবে দেবে এবং এটির আনসার তোমরা পেজ 66 এবং 67 মধ্যে পেয়ে যাবে। ওকে, তাহলে তোমরা পড়া হিসেবে
লিখে নাও, আজকের পড়া থাকবে তোমাদের হোমওয়ার্ক অর্থাৎ পড়া, হোমওয়ার্ক হিসেবে দিচ্ছি টু লার্ন lesson 6, to learn lesson 6 chapter 7 প্রবারণা পূর্ণিমা। প্রবারণা পূর্ণিমা, এটা অবশ্যই তোমরা ভালো করে পড়বে। এরপরে তোমাদের বইয়ে অনেক প্রশ্ন আছে প্রবারণা পূর্ণিমা সম্পর্কে। বইয়ে যে প্রশ্নগুলো আছে তোমরা এগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়বে এবং বাসায় লেখার চেষ্টা করবে। এরপরেও কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা আমাকে ফোন করে জানাতে পারো তোমাদের সমস্যার কথা, অথবা কমেন্টসের মাধ্যমে আমি যতটুকু সম্ভব তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আর নয়, তো আমার ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ সবাইকে।